Познавате ги, но все пак ще ги представя. Господин Петър Иванов, който е изпълнителен директор на Microsoft България. Господин Ираван Хира, който е генерален директор на Hewlett Packard България. Патрик Шанзон, който е от нашата централа и работи с евангелистите в Microsoft. И моят колега Кирил Изов, който отговаря за сървърната от дивизията за Южни Балкани. Само молбата ми е да казвате към какво е вашия въпрос и може би да се представяте, защото господин Шанзон не ни познава. Can I start with the questions, maybe? Okay, I would like to invite everyone. I would like to say I'm Tomislav Savov from Social Evonet. Здравейте, аз съм Томислав Савов от Social Evonet. I see that we have HP, we have Microsoft, and we have an evangelist from Microsoft. От Microsoft. And I would like to ask Mr. Бих Chanson, искал да питам господин Шанзон well, to introduce himself to да the се readers представи of Social Evonet. на Social Evonet. And maybe my first question will be, why Microsoft? Защо Microsoft? You have been at VMware, Вие сте били в you have VMware, been at Google, в Google and now you are leading a team of и сега evangelists водите екип от евангелисти at Microsoft. в Microsoft. Please? Yeah, so Моля, why, да. yeah, that's a very legitimate question. Това е много легитимен въпрос. What am I doing here? Какво правя тук? I've always been interested in the way Винаги съм се software интересувал по начина, по който софтуера changes the way people променя are doing things. начина, по който хората правят различни неща. My last two, so I had lots of fun at Google. Много се забавлявах в Google. My last 2 years there were Последните ми 2 години там on what is now called there the Google Cloud Platform. Са в това, което в момента се нарича Google Cloud платформата. And these cloud platforms have Тази been Cloud платформа adopted by е приета by consumer companies a от lot. консуматорските компании, доста. But when Google tried to get in the enterprise, И Google се опита да влезе в тази ниша, it didn't work out но не се получи. because enterprises wanted hybrid cloud. Защото компаниите искаха хибридни And облаци, Google was клаудове. proposing only public cloud. А Google работи само с публични клаудове. And so I was a little bit frustrated И малко се ядосах от това, because I thought the big change would happen защото with мисля, cloud че in the голямата enterprise. промяна ще се случи с клауд развитието. After 2 years, 2 friends of mine from Google who had След left няколко години Google едни мои приятели от Google, to VMware, които минаха в VMware, Mark Lukowski and Derek Collison, Марк Ликовски и Дерек Колисън, they created this open source platform as a те service отвориха called тази Cloud open Foundry. source платформа като облачна структура Cloud. And so VMware was talking mainly to IT pros, and I came there to do VMware developer relations. говореше по-скоро с IT професионалисти и аз отидох там в which sector? Sorry? In which sector did you go? Oh, so I went to do developer relations И for отидох Cloud в Foundry развитието на системите, and Spring. на Cloud и Spring. Yeah. And that's in that context that I came to И в този Sofia контекст last year дойдох в София миналата година for the Cloud Foundry Open Tour Sofia. за Cloud Foundry Open Tour миналата година в София. So VMware Затова is VMware very strong in infrastructure as a е service много in силна private в cloud. инфраструктурата в частния Cloud. And with Cloud Foundry they wanted to go И с upstack Cloud with Foundry the platform as a искаха service. да развият платформата като услуга. After a year and a half, След година и половина, last January, they минали decided to януари, spin off Cloud Foundry into a separate company решиха called да Pivotal. отцепят Cloud структурата им в различна фирма, наречена Pivotal. So I told them I was not interested in joining Pivotal, and I И им decided to казах, че join не се интересувам Microsoft. от това да се включа към Pivotal и затова реших да отида в Microsoft. And the reason for it is that I причината за strongly това believe Е, that че аз силно вярвам, the stakes are so high че залогът е толкова висок,
in the cloud battle that В is happening битката right на now, клаудовете, която се случва в момента, that you need to go all in and you cannot че just трябва да дадеш всичко do a от себе си. spin-off. Не може само да направиш нещо отцепено от системата. And Microsoft, on the other hand, И is Microsoft, от investing друга страна, billions of dollars in инвестира data милиарди centers, долари в дейта центрове, software, в софтуер and Azure, Azure and the hybrid cloud и story. хибридния клауд. So I thought at this point Microsoft has И the мислих, че best cloud в този offering момент that is shipping Microsoft предлага най-добрия клауд, който е на пазара. today, that satisfies enterprise needs. And when Това задоволява нуждите на бизнеса. and so when I talk to the people at Microsoft И during затова, the когато interview говорих с хората в Microsoft в интервюто ми, I found that they were executing the strategy. разбрах, че те that изпълняват was going to стратегията, win. която ще се окаже печеливша. And I told them, hey, I want to help you tell that story. И аз им казах, искам да ви помогна да постигнете тази цел. Wonderful. One of the key Страхотно. points at the InCharge conference Какви is са основните акценти в InCharge конференцията? no. And cloud is the key point. Клауда е So, основното. what is the cloud and enterprise today, and what is the future of cloud? Какво е клауда днес като Could you tell us a little about that? структура и какво ще бъде в бъдеще? Какво може да ни кажете с това? Sure. Разбира се. We're really moving to a world of devices and services. Ние наистина се местиме към свят на устройства и услуги. Like the video that you're taking Така, right видеото, now което в Yes. момента снимате, is going to end up on a cloud service It ще, will somewhere, go ще up there. бъде в and you're клауд going to share структура. it with probably И a вие ще Immediately. го social cloud споделите service. с I социална don't know which клауд one you're система. using. In Не знам коя 15 minutes. използвате след 15 минути. Да. YouTube, most likely. YouTube So най-вероятно. you're living in the future Така че already. вие вече живеете в бъдещето. And Sure. what is really interesting is that което е you're много using a интересно. Nokia phone Ще използвате телефон Nokia with Windows Phone operating system, с система операционна на Windows. and you're using cloud service that's Използвате YouTube cloud, that's from a different услуга provider, На YouTube, който е от различен and you're probably предавател. going to use Twitter И може би ще or използвате Facebook Twitter, or other Facebook. social Definitely. network to To do Всички share. останали социални услуги, които, с които го споделите. At some point you're В going даден to, момент, if you were doing it yourself, ако го not правите using YouTube, сам you would и не need го to do some правите през transcoding of your YouTube, ще трябва да го video. транскодирате това видео. We're moving to a world where all these services are going to work together Отиваме в regardless свят, of the provider that в you're който всички using. тези услуги ще бъдат единни от предавателя на услугите. And where you can use devices from И където може да any provider използвате to use устройство от всеки services from any провайдер, providers да използвате услуги на много to провайдери, let you do your work in an за easier да way. може да си извършите работата по всички възможни начини. So to me that's the future of the За мен това е cloud. бъдещето на клауда. Now the situation of the Сега cloud in the ситуацията enterprise today На клауда в бизнеса днес is that in the past few years е, че people в have been последните using няколко години virtualization to хората използват consolidate workloads виртуализацията да консолидират обема работа and have some cost savings. и по този начин режат от разходите си. The next step is to go upstack Следващия момент е да се развият in terms of abstraction в абстракцията and start managing hybrid clouds и where да започнат да companies are управляват going to have хибридни клаудове в компании, part of their workloads and data internally, когато компаниите ще имат част от своята база данни вътрешна part of them и in част от базата ще providers бъде that в they know and провайдерите, trust, на които могат да се доверят, and part of them in public clouds like Microsoft и Azure. част от тях ще бъдат в публични клауд структури, като Azure. And that's a vision that Това е CloudOS is визия, about. която е в основата на CloudOS. This will be interesting to say something to the gentleman. What the cloud will be in future. Много ти благодаря, че помисли Thank за you нас. very much. Особено съм щастлив да ме снимате с телефон Nokia. I'm very pleased. Като прави хубави снимки, няма как да я ползвам друг. Това исках да кажа, че с тази камера вие наистина го използвате по предназначение. Благодаря. По време на стъпителните си думи аз също казах, че хората днес използват умно клауд решението. Тоест някоя от критичната и сенситивна информация, която има, те предпочитат да бъде при тях,
особено ако това е голяма компания, ако това е компания, която оперира с финанси, с критична информация за своите клиенти. А също така те обаче от друга страна трябва да бъдат ефективни и в този случай изнасят някои от нещата си в клауда. Аз казах още една дума, още няколко думи по време на откриването, че ние не сме в бизнеса с рекламата, в такъв аспект, че знаете, публичния клауд има доста информация, която се използва от много вендори, за да се извличат информация за хората, за техния бизнес. Microsoft не е в този бизнес и съответно ние третираме с определена конфиденциалност информация на нашите клиенти. Така че ако трябва да кажа каква е разликата между нас и всички останали, това е, че ние сме много повече загрижени за това и даваме флексибилността на хората да избират коя информация искат да споделят, а коя да остане само за тях. Което е абсолютно синхрон, което Патрик каза. Само че от повече гледната точка на потребителите. Това, което да допълна Патрик и Петър, е, че от гледна точка на HP ние вече живеем в клауда. Като общество, като бизнес, ние вече сме там. Технологиите, и вие ги виждате днеска, позволяват не само да имаме лесен достъп до цялата информация, но също така да имаме надеждна съхранение и употреба на тази информация. Тоест, наистина тук е въпрос ние като потребители или като ползватели на тази услуга да променим начина си на работа. Това, което ние забелязваме като HP, тази тенденция все повече ще върви в колаборативен модел. Тоест, наистина, хората ще започнат не само да споделят в момента социалната си информация за себе си или да съхраняват личните си данни от гледна точка снимка, видео, но наистина и бизнес задачите да влизат в клауд пространството. Така че тук е въпрос на един път, който по-скоро трябва да се извърви не толкова технологичен, а по-скоро ментален, с който наистина хората да се доверят на новите технологии, да свикнат по новия начин и съответно до някъде тези технологии да се адаптират към тези потребности. HP, нашето място в клауда е традиционно като доставчик на инфраструктура, ние сме някъде скрити, т.е. не се виждаме и не комуникирате толкова лесно, когато става въпрос за клауд технологии с HP, защото това са в нашите технологии са в дейта центъра и обикновено контакта минават през нашите партньори, като Microsoft, това е директния контакт или Value Proposition, което ние предлагаме. Но ние сме тези, които гарантираме, че информацията ще бъде налична, че тя ще бъде надлежно съхранена и съответно ще бъде достъпна 24/7. А доколко българските малки и средни фирми ментално са влезли в облака и са го възприели? Но правете едно сравнение, примерно една година назад, ако се върнете. Аз може би ще отговоря. Първо искам да кажа, че хардуера прави софтуера и софтуера прави хардуера. Затова днес сме се събрали тук в този формат. Аз ще ви дам, за да ви кажа дали българските фирми са в бизнес с клауд, така да го наречем, или дали използват клауд. Аз ще ви дам моя собствен опит. 2 години ме нямаше в държавата. Първата среща, която дойдох с журналисти, 2 години аз не бях се срещал в България с журналисти, видях, че почти 95% от всички медии, които бяха там, бяха основно онлайн. Нещо, което преди 2 години изобщо не беше. Така че самият този пример. Един пример от Microsoft. В момента един от най-бързо продаваните ни продукти е Office 365, което е прекрасно решение за малка фирма, която не иска да купува непрекъснато огромно количество на лицензии, а да бъде динамична. Днес има 10 служители, утре има 15, утре има 20, съответно да менажира използването на офис пакетите, които са най-разпространения софтуер, като ги взима онлайн. И това е най-динамичният ни сектор. Така че понякога ние си мислим, че сме по-назад, това е наша национална характеристика, но реалността не е такава. И ще ви кажа,
Причината за това е заради инфраструктурата, която има. Тази държава има една от най-добрите бродбанд инфраструктури в Европа, заедно с Словения, с Холандия и с Белгия. Това не го казвам аз, има го в доклад за Next Generation Access на Европейския съюз. И ние трябва да сме горди с това. А това, както казах, хардуера прави софтуера, е доказателство, че днес може да се използва и то на високи скорости и много ефикасно. Както и Office 365, така и Azure, т.е. да се емулират виртуални процесори, виртуални сториджи. И всичко това в България е по-достъпно, отколкото в страни като Германия или Англия, където аз добре знам в каква ситуация се намира техния бродбенд. Аз дори го наричам каменния век на бродбенд, сравнено с нас. Наистина ви го казвам с гордостта, че съм българин и с това какво имаме ние като цена и качество. Това е отговор. Не, само да допълня, че нашата гледна точка, от гледна точка доставчик на инфраструктура, отговаря напълно в синхрон с това, което Петър и Microsoft казват. Ние виждаме най-големия ръст в момента в посока клауд в малки и среден бизнес. И това е нормална тенденция. Малки и среден бизнес обикновено те са по-гъвкави, те трябва да са бързо да реагират на потребностите. Те нямат възможност да инвестират голяма пакет с инвестиции или чувал с пари да инвестират за определено време. Точно клауда им дава тази свобода, тази гъвкавост и заради това те го ползват. Ако сравна процентно отношение колко бързо навлиза клауда в България с западноевропейския, ние в някои параметри изпреварваме възприемането от гледна точка малък и среден бизнес, което е очудващо, но много такива компании вече ползват една или друга вид услуги в клауд пространството. Това, което все още виждаме като етап за развитие, е наистина Enterprise. Големите клиенти да влезат. Тук нашите очаквания са, че може би ще се случи малко по-бавно. От една страна за този ментален проблем, за който говорим, наистина да се доверят, а второ, че в големите Enterprise обикновено те влизат в клауда, когато правят голямо експанжен, развитие извън своят традиционен пазар. Тогава вместо да инвестират в нови дейта центрове, те искат бързо да имат ресурси някъде. Така че надявам се, че тези Enterprise, български компании, които работят предимно в чужбина, които се радват на увеличаване на продажби и на нови пазари, те са тези, които ще започнат да ползват от Enterprise решенията. И като цифри, нашите изчисления показват, че ако днешния бизнес в инвестиции, 100% от инвестициите, които върват в посока дейта център, т.е. клиентите сами да притежават някакви технологии, след в 2016 между 40 до 60% от тези инвестиции ще бъдат насочени в клауда, което означава, че повече от половината от сегашните инвестиции ще бъдат насочени в клауда. Точно заради това е тенденцията, която е... Тя вече ние сме в тази вълна. Ние живеем, за това ви казах, че ние сме в тази реалност вече. Аз искам само да отворя една скоба и да ви кажа, че всъщност облака е тук на място ви през днешния ден и през утрешния ден, без да звучи имагинерно, може да видите от първа ръка как се случват нещата, защото за конференцията е изграден дейта център и на място ще се случват и демо сесиите и Аз имам и въпрос към госта. Само по-силно може ли? Дали скандала около достъпа до информация от американски тайни служби нанася удар върху облачните услуги? Как ще убедите потребителите да, особено бизнес потребителите, да се доверят на тях? Trust what you're doing after the scandal with the American Secret Service? Yeah. So I'd say it's a complex issue. Това е много сложен въпрос. But one of the thing I would say about Но this едното нещо, което бих казал за това, is that I think that че мисля, story че тази история will just reinforce това ще засили the desire желанието by both enterprise от и customers бизнеса, and citizens и
обикновените граждани to use cloud services да where they използват can have more клауд control, структурите, където и ще имат повече контрол над информацията. which is the approach that Microsoft is Което е taking with именно CloudOS, подхода, който Microsoft има с CloudOS, where you can rely on a local provider където може да се уповавате на локалния провайдер, that is in your country, който е във вашата държава, or you can host it yourself или може сами да behind бъдете the хост firewall. зад фаервола. And then for certain types of data, И за определени it may be okay видове using Windows данни Azure. може да използвате Windows Azure. So I'd say compared to Amazon Така and че бих Google, казал, че в сравнение с Amazon и Google, the Microsoft offering with CloudOS предложението на Microsoft с CloudOS helps people be more in control of where помага their на data хората are да going. имат повече контрол върху техните данни и това къде те ще отидат. In that regard, I would like to ask a В тази question връзка бих искал да задам въпрос. regarding Office, Във the връзка new с cloud Office-а, service by с Microsoft. новата клауд How услуга does на it stand Microsoft. compared Как to тя се представя спрямо Google, Google, compared to в Apple, сравнение с Apple, compared to Amazon maybe в too? сравнение с Amazon, например? Because everyone is fighting Защото for the всички cloud. се бият за клауда. So how is Microsoft? Как Microsoft What is Microsoft rather offering more than какво the rest of Microsoft the competition? предлага повече от своите конкуренти? Oh yeah, I want to take that Да, one. искам да взема този въпрос. That will be fine. Thank you. So the Google approach is Така, everything подхода is на in the Google е, cloud. че всичко е в клауда. We have True. Google Docs and spreadsheets Има and Google slides. Docs, Spreadsheet, Slides. Chromebooks and so on. Yeah, it Chromebooks, just works in a browser. То просто работи в браузър. The disconnected mode is really not very good. Несвързания модул е сравнително добър. And the feature set compared to Office Но is much less. фичър, приложенията, които той предлага, са много по-малко. But isn't Office also going towards that Но не cloud service именно and Office not това, desktop което- service? So what is super interesting with Office Това, което е много интересно с Office, what is super interesting with Office 365 да, с here Office 365 тук, is that you have the best of both worlds. е, че имаме най-доброто от двата свята. And that's typical of the Microsoft И approach, това е типично за подхода на Microsoft, where instead of having a където completely вместо revolutionary да approach имаме telling абсолютно people революционен start подход, living in the future където right now, хората почват да живеят в бъдещето още от сега, Microsoft is saying, hey, Microsoft казва, you're used «Хей, to вие сте Office today. свикнали с Office днес. Let's add Especially some the business. Yeah, especially in the Особено business, бизнеса. but it's true for consumers as well. Но My това е mother вярно и is за using потребителите. Office. Майка ми работи с Office. And right now, И точно сега we say Ние we're казваме, extending Office ние, with cloud features. продължаваме Office с Cloud допълнения. So for example, you can collaborate with Вие може да Office. работите заедно с SkyDrive. Office на SkyDrive. Several people, Могат да работят върху some of същите them файлове. in the rich client applications, some of Някои в them Rich maybe Client in the апликациите, browser. някои в самия браузър. It's really the best of both worlds. to me. Това е най-доброто от двата свята за мен. Thank you. Благодаря. Any other questions? Вижте, аз ще ви отговоря на този въпрос. Няма система, която да не може да бъде пробита. И най-често пробива става не технологично, а става с достъп до кодовете на хората, които ги знаят, паролите, забравени компютри и много други неща. Всяка система може да пробита въпроса на каква цена. Защото днес има толкова много информация в интернет и в облака, че наистина трябва да разполагаш с огромни ресурси и компютри, за да пробиеш специфична информация в определено. Така че няма съвършена система, която не може да бъде пробита. И дори да си държиш заключен драйвер в офиса и всичко останало също е възможно. Не знам дали знаете, че има системи, които могат да се стоят отвън и да виждат екрана ви, на монитора ви навън. Съвсем лесно. Така че мисля, че този въпрос се преекспонира, защото има конкретно събитие, но истината е тази. Технологично няма непробиваема информация. Както казах, Microsoft от друга страна позволява на хората
да балансират, да имат неща, които са много сенситивни, да останат в тях, а тези, които пък трябва да бъдат по-ефективно управлявани, защото няма достатъчно ресурс на дейта центъра, да ги изнесат. И този метод мисля, че ще попадне на много от IT менеджерите, защото риска е по-малък, приемането на клауд е на стъпки и всичко се контролира много по-добре. Още нещо ще ви кажа, Microsoft инвестира в дейта центрове, които са в Европа. Не случайно споменах 15 милиарда инвестиции в дейта центрове, т.е. и физически инфраструктурата, която е в клауд, ще бъде по-близо до клиента или поне на техния континент, което също е стъпка в правилната посока. Трябва да кажем, ние повече пратим и повече информация, че има доста работи на доста много сериозни марки, щом те се доверяват на Microsoft, този би трябвало и с потребителите да имат притеснени, поне тези, които все още Само да допълна това, което каза Петър, е наистина да ви дам пример. Наистина в момента аз говорих и с няколко познати, които наистина работят в Западна Европа по направление Cloud. И те това, което ни казаха, за да може ние да предоставим Cloud услугите към нашите крайни клиенти, търговците или по-скоро техническите консултанти, които ползват те, не са тези, които да обясняват каква е технологията, те ползват security консултанти, които да обясняват колко е надежна сигурността и когато те успеят да убедят клиента, че наистина надежността е на достатъчно високо ниво, в общи линии има сделка. Така че наистина технологиите са много на високо ниво. Давам ви един пример. Една компания като нашата, като HP, с оборот от 120 милиарда долара годишно. От миналата година ние мигрирахме абсолютно цялата ни клиентска Customer Relationship Management система. Тоест цялата ни информация с нашите клиенти, с всичките обороти, с тяхната история е в облак. И това не е платформа, която е наша, това е Convention облак. Не мога да споменавам името, вие сигурно се сещате. Но тази цялата платформа, всички наши служители на HP достъпват онлайн през мобилни телефони, през таблети или работейки се вкъщи или в офиса. И по този начин ни дава много голяма гъвкавост и ние наистина във всеки един момент може да преценим кой стои пред нас, кой е клиента, каква история има и съответно да му предложим адекватно решение. Представете си една такава компания като HP, които основният актив е тази информация да седи в облака. Щом една компания мултинационална като нашата може да се довери изцяло на клауд технологиите, това е достатъчно добър показател, например, че технологично нещата са на доста добро ниво, така че наистина да могат да се защитават. Много интересна тема security, така че ще продължим да я дискутираме и в бъдеще със сигурност. Вие после ще може да разгледате и в кейсовете, като ще разгледате съвсем конкретно дайте безплатни линкове на как да кажат доста популярни марки, включително Cedars, Avast, Mastering и така нататък. Колегите казват, че имаме още много малко време, така че може да разгледам въпроса по тези малки бутики на маси като вас. Малко подарък от конференцията. Вашите въпроси да ви дадат до 12 и през днешния ден, така че ако желание да слушате нещо, благодаря ви. Това е всичко от мен. Време Катом от конференцията на InCharge.